చదవండి. ఓం శివనామ్ని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్థే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం భురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే వృషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. షన్నో మిత్రశం వరుణః షన్నో భవత్వర్యమా షన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః షన్నో విష్ణురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చందసాం వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోజమృతాత్ సంబభూవ సಮೇంద్రో మేధయా స్పృణోతు అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్వం బ్రహ్మణః కోశోషి మేధయా పిహితః श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु. तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं नोऽपि वातयमनः. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः प्रसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अदीहि भू भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्. यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं
सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः तस्श्री ఇంకా दक्षिणामूर्तिस्तु స్టార్ట్ కాలేదా? ఇవాళ పొద్దున్న లైవ్ రావటం లేదు. సారీ అమ్మ, సారీ. చదవండి. శంకరం శంకరాచార్యం शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः तस्श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं विशिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करगलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया वयुक्तं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योगुत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्याद्विष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राचात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो निलुम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् विद्याभाति चराचरात्मकमिदं तस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः
సిద్ధే తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్యమవ్యాహతం విటవిటపి సమీపే భూమిభాగే నిషన్నం సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ త్రిభువన గురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జనన మరణ దుఃఖచ్ఛేదదక్షన్నమామి చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధా శిష్యాద్ గురోర్యువాం గురుస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు ఛిన్న సంశయః నిధయే సర్వ విద్యానాం క్షజే భవరూపిణాం గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం నమః ప్రణవార్యాయ శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. అంగుష్టతర్జనీయోగముద్రా వ్యాజేన దేహినాం స్తుత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్నోవతాత్ శివః సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదాశివం. ప్రణతోస్మి సదాశివం. నమస్కారం గురుగారు. నమస్తే తల్లి, నమస్తే. కొంచెం లేట్ అయిపోయింది కదా. ఎవరు చెప్పారు? నేనే అంటున్నా, అమ్మవారి పూజ కంప్లీట్ చేసి ఇటు వచ్చాను. మీరు లేట్ అని ఎవరు చెప్పారు? అంటే కదా మీరు అనాలి ఆ మాట. నేను అనుకుంటున్నా. టైంకి వచ్చారులేమ్మా. అది కాదు, చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రేయర్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఆఖరి లైన్ లో వెనక ఒకవా పరిగెత్తుకు పీటీ సార్ చూడకుండా వెనక లైన్ లో చేరిపోతుంది సార్. అది అయిపోయినా నేను కూడా అయిపోయినా. మ్యూట్ లో ఉన్నారు, మీరు అన్నది వినపడట్లే. మ్యూట్ లో ఉన్నారు రావు గారు. రాలేదా? వారికి ఇప్పుడు లేట్ వచ్చి అనిపించడం అది మనసు వల్ల అనిపించిందా, వారి ఆత్మ వల్ల అనిపించిందండి? అదిటండి రెండూను సార్. ఆత్మకేం ఉండదు కదా సార్, భావం ఉండదు కదా, మనసుకే అనిపిస్తుంది. అంటే అది జాయిన్ అవ్వలేకపోతున్నాం అనే బాధ ఒకటి ఉంటుంది. అరే టైం అయిపోయింది, టైం అయిపోయింది. ఇటు అమ్మవారు పీక్తుంది, ఇటు గురుగారు పీక్తుంటారు. ఎవ్వరు తిట్టుకోరండి. తిట్టుకోవటం అన్నది భ్రమ. తిట్టుకోవడం కదండి. కానీ ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెబుతానండి, మీ ముగ్గురికి అంటే వెంకటేశ్వరరావు గారి కుటుంబానికి, మీకు, రమణమూర్తి గారికి ఎంత నమస్కారం పెట్టి రుణపడ్డా తక్కువ. ఎందుకంటే ఎన్ని మార్పులు చేశాడో వీడి చదివించడం ద్వారా కృష్ణారావు గారు. అసలు నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది, నేనేనా ఇది అప్పుడు ప్రారంభం చేసిన వాడేనా వీడు, ఈ బుద్ధి ఇలా మారిందా అని ఎన్నిసార్లు అనుకుంటానో. అదంతా ప్రేరణ మీకు మన స్పష్టంగా కనపడుతుంది. వాడు గారండి మూల కారణం రమణమూర్తి గారండి. అదే ఎవరే మూల కారణం వాడు, అనాది మధ్యలో వాడు. నమస్కారం సార్, మీరు అలా అనకండి. శంకర భాష్యంతో చెప్పే వాళ్ళు ఎవరున్నారా అంటే అప్పుడు నాకు స్ఫురణకి మీరు వచ్చారండి. ఆయన పేరేంటి, మన రాజమండ్రిలో ఆయన ఉన్నారు కదా, ఆయన ద్వారా నాకు మీకు తెలియదు అసలు. అయినా గాని పాపం మీరు ముగ్గురికే కూడా చెప్పడం అన్నది మా పూర్వజన్మ సుకృతమే అనుకుంటున్నాం. మాకు రూల్ ఒకటేనండి, ఒకళ్ళున్నా మనం చదువుకోవాలి కలిసి, అంతే. ఒకళ్ళుంటే ఒకళ్ళతో చదువుకోవాలి, ఇద్దరుంటే ఇద్దరితో చదువుకోవాలి, 100 మంది ఉంటే 100 మందితో చదువుకోవాలి. బట్ చాలా మీరన్నట్టు పరివర్తన ఎంత ఉందని ఆలోచిస్తే అండి, ముందుకెళ్ళడానికి భగవంతుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ చూపిస్తున్నాడు అని మాత్రం తెలుస్తుంది. ఎంత ఏమీ అనుమానం లేదు. అది కాదమ్మా, 18వ అధ్యాయం 35వ శ్లోకం వరకు వచ్చావంటేనే వాడు అనుగ్రహం ఉన్నట్లు లెక్క. లేకపోతే ఎప్పుడు అరే నువ్వు అన్ఫిట్ గానే కొంచెం పక్క జరుగు అనే వాడు లైన్ లోంచి తీసేవాడు. కేవలం వాడి అనుగ్రహం. సరే, వాడు అన్నట్టు ప్రకృతం అనుసరామ.
అది ఈ మాట విన్నారా రమణమూర్తి గారు? ఏది సార్? ప్రకృతం మ్యూట్ లో ఉన్నానండి. ప్రకృతం అనుసరామ. విన్నాం. ప్రస్తుతానికి వద్దాం. అంటే పక్కకి డీవియేట్ అయ్యి ఏదో చెబుతాడు ఆయన శాస్త్ర గ్రంథంలో చెప్పి, ఇక సర్లే అది చెప్పింది చాలు కానీ ఇట్లా మెయిన్ లోకి వచ్చాయని ప్రకృతం అనుసరామ అని చెప్పంటే ఇంకా దాని మీద అనవసరం డిస్కషన్ వదిలేసాయి, ఇక్కడ రా మెయిన్ మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పి పిలుస్తాడు అనమాట ఆయన. గుణభేదేన గుణభేదేన క్రియాణం కారకాణం చ త్రిధా భేదః ఉక్తః అథ ఇదానీం ఫలస్య చ సుఖస్య చ త్రిధా భేదః ఉచ్యతే. అంటే ఈ మోక్ష సన్యాస యోగం అంతా మూడో ఎక్కం అన్నమాట. సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభ. అభ్యాసాద్ రమతే యత్ర అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్చతి. సుఖం తు ఇదానీం త్రివిధం శృణు సమాధానం కురు ఇత్యేతత్. మమ భరతర్షభ అభ్యాసాత్ పరిచయాత్ ఆవృత్తేః రమతే రతిం ప్రతిపద్యతే యత్ర యస్మిన్ సుఖానుభవే దుఃఖాంతం చ దుఃఖావసానం దుఃఖోపశమం చ నిగచ్చతి నిశ్చయేన ప్రాప్నోతి. అథ ఇదానీం ప్రకరణోపసంహార్ సారీ యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామే అమృతోపమం తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం. యత్ తత్సుఖం అగ్రే పూర్వం ప్రథమ సన్నిపాతే జ్ఞాన వైరాగ్య సమాధ్యారంభే జ్ఞాన వైరాగ్య సమాధి ఆరంభే అత్యంతాయాసపూర్వకత్వాత్ విషమివ దుఃఖాత్మకం భవతి. పరిణామే జ్ఞాన వైరాగ్యాది పరిపాకజం సుఖం స్మృతోపమం తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం విద్వద్భిః. ఆత్మనః బుద్ధిః ఆత్మబుద్ధిః ఆత్మబుద్ధేః ప్రసాదః నైర్మల్యం సలిలవత్ స్వచ్ఛత తతః జాతం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదజం. ఆత్మవిషయా వా ఆత్మాలంబనా వా బుద్ధిః ఆత్మబుద్ధిః తత్ప్రసాద ప్రకర్షాత్ వా జాతం ఇత్యేతత్. తస్మాత్ సాత్వికం తత్. ముందేం చెప్పాడు? ముందేమన్నా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. సుఖం ఏది, సుఖం అంటే ఏమిటి, దాని గురించి చెబుతున్నాను అన్నాడు. ఇప్పుడు సాత్విక సుఖం చెప్పాడు. రాజసుఖం ఏమిట? విషయేంద్రియ సంయోగాత్ యత్తదగ్రే అమృతోపమం పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతం. దాన్ని రివర్స్ చేశారు. ఓకే. విషయేంద్రియ సంయోగాత్ యత్ తత్సుఖం జాయతే అగ్రే ప్రథమ క్షణే అమృతోపమం. ప్రథమ క్షణే అమృతోపమం అమృత సమం. పరిణామే విషం ఇవ బల వీర్య రూప ప్రజ్ఞా మేధా ధనోత్సాహాని హేతుత్వాత్ అధర్మతజ్జనిత నరకాది హేతుత్వాచ్ఛా పరిణామే తదుపభోగ పరిణామాంతే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతం. యదగ్రే చానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్థం తత్తామసముదాహృతం.
యత్ అగ్రే చ అనుబంధే చ అవసానోత్తరకాలే సుఖం మోహనం మోహకరం ఆత్మనః నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్థం నిద్రా చ ఆలస్యం చ ప్రమాదశ్చ ఇత్యేతేభ్యః సముత్తిష్టతీతి నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్థం తామసం ఉదాహృతం. ఇది ఇప్పుడు చదివిన దాంట్లో నైర్మలం అని ఒక వర్డ్ వాడారు. అదంటే ఏమిటండి గురుగారు? నాకు తెలియక అడుగుతుంది. ఇది నైర్మలం అని ఒకటి పదం వచ్చింది. నిర్మలత్వం, నైర్మలం. నిర్మలస్య భావం, నిర్మలత్వ భావం నైర్మల్యం. అచ్చా. నీకు తెలియదు ఏం లేవమ్మా, అన్ని తెలిసినవే. అలా కాదు గురుగారు, నాకు ఆ పదం కొత్తగా అనిపించింది. ఏం లేదు, అవన్నీ రమణమూర్తి గారు 2 నిమిషాల్లో చెప్పేస్తారు అట్లాంటివన్నీ. ఏ సుఖానుభవము యొక్క పరిచయము వలన ఆనందాన్ని పొందుతాడు. అంటే ఏ సుఖానుభవము మాటి మాటికి ఆవృత్తి చేసుకుంటూ ఉంటే దాని యందు ప్రీతిని పొందుతాడు. దేని వల్ల దుఃఖములకు ఉపశాంతి నిశ్చయంగా కలుగుతుందో, అంటే ఏటవుతోంది? ఏ అనుభవము చేత సుఖము అన్నది పొందుతాడో, దుఃఖము అన్నది నిశ్చయంగా పొందబడడో, ఉపశాంతి కలుగుతుందో, సత్వరజస్తమో గుణ భేదాల చేత ఇగో ఈ సుఖం 3 విధాలుగా ఉంటుందయ్యా, ఆ సుఖాన్ని గురించి ఇప్పుడు నేను చెబుతాను, జాగ్రత్తగా వెడు దగ్గర పెట్టుకుని అని చెబుతాను అనమాట. నేను చెబుతాను అన్నాడంటే జాగ్రత్తగా వినవయ్యా అని చెప్పడం లక్షణం ఆయన. నువ్వు విను అని మాటి మాటికి చెప్పడు. ఎందుకు చెప్పడండి? చెప్పాలి కదా మరి. నేను చెబుతున్నాను ఊరుకుంటే ఎట్లా, వినమని చెప్పొచ్చుగా కృష్ణుడు అంటే, నాయన అర్జునుడు అడ్వాన్స్డ్ లెర్నర్, ఆయన రీసెర్చ్ స్కాలర్ లాంటి వాడు ఎల్కేజీ యూకేజీలో లేడు కనుక అది చూసావా అంటే వాడు వెళ్ళి చూసి వచ్చి అందులో ఉన్న కంటెంట్ అంతా ఇవ్వాలి రీసెర్చ్ ప్రొఫెసర్కి పెడతాడు. చెబుతున్నా అనగానే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టి విను అని దాని తాత్పర్యం. ఎందుకుట ఇవి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? అసలు అసలు ఈ 3 రకాలు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఆగత్యం ఏమిటి అంటే, హేయోపాదేయ నిమిత్తం అంటే ఏది పట్టుకోదగ్గది, ఏది విడిచిపెట్టదగ్గది అనే జ్ఞానం కలగటం కోసమని ఇగో ఈ వివరాలు తెలుసుకోవాలి అని ప్రారంభం చేసి మనకి చెబుతున్నారు. యత్ అగ్రే విషమివ పరిణామే అమృతోపమం. ఇది విషయం అంటే. సారీ, మనకి క్రియలు చెప్పాడు, కారకాలు చెప్పాడు, వాటి సత్వరజస్తమో గుణాలు చెప్పాడు, వాటి వల్ల వచ్చే త్రైవిధ్యాలు చెప్పాడు, 3 రకాలు చెప్పాడు. ఇగో ఇప్పుడు సుఖం యొక్క 3 రకాలు చెబుతున్నాడు. సుఖము యొక్క 3 రకాలని చెబుతాను అని చెప్పి సాత్విక సుఖాన్ని చెప్పబోతున్నాడు. ఏమిటది? ఏది విడవదగినదో హేయము, ఏది స్వీకరింపదగినది ఉపాదేయము అనే వివేకం కోసము, విచక్షణ కోసము ఇదిగో చెప్పబోతున్నానయ్యా. ఏమండి? ఇక్కడ రమతే అన్న మాట వాడాడు. ఈ రమతే అనే పదంలో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఏదో చాక్లెట్ తిన్నాం, స్వీట్ తిన్నాం, లేదా పచ్చిమిరపకాయ కొరికాం, ఆ క్షణంలో కారమో లేదా ఆ తీపో ఆ అనుభవమో కలుగుతుంది. సద్యకాలానుభవము
ఆ సమయములో కలిగే సుఖము. ఈ సుఖం గురించి ఆయన మాట్లాడట్లేదు పరమాత్మ. అది రిపీటెడ్ గా, అతి పరిచయముగా, రెగ్యులర్ గా, నిరంతరముగా, ఇట్లా అనుకుందాం, రమతే అని ఆ పదం ద్వారా ఎప్పుడైతే సదా పరితృప్తుడై ఉంటాడో వాడికి ఏ సుఖం కలుగుతుందో, ఏ సమాధి సుఖంలో వాడు ఎప్పుడు క్రీడిస్తూ ఉంటాడో, ఎక్కడైతే సమస్త సుఖ దుఃఖముల యొక్క అంతాన్ని పొంది ఆ సుఖములో ఉంటాడో అనే విషయాన్ని గురించి చెబుతున్నానయ్యా అని ప్రారంభం చేసి సాత్విక సుఖాన్ని చెబుతున్నాడు. ఏమిట సాత్విక సుఖము అంటే? అది ప్రారంభ దశలో ఏం ప్రారంభ సుఖ దశలో? జ్ఞాన ప్రారంభ దశలో, వైరాగ్య ప్రారంభ దశలో, ధ్యాన ప్రారంభ దశలో, సమాధి ప్రారంభ దశలో అత్యంత ఆయాస విధంగా ఉంటుంది. చాలా ఇది మనతో కాదురా నాయనా నమస్కారం పెడతాను. కష్ట సాధ్యం అనిపిస్తుంది, ఆయాసంతో కూడుకున్నట్టు ఉంటుంది. కానీ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? విషంలాగా దాన్ని ద్వేషిస్తాం ఫస్ట్. కానీ అవి సిద్ధించిన తర్వాత, అవి ఎప్పుడైతే వాటి అనుభవం పరిపాకమవుతుందో అప్పుడు వాటి ఎడల ప్రీతి విశేషంగా పెరుగుతుంది. అంటే ఆత్మ విషయకమైనటువంటి బుద్ధి యొక్క ప్రసాదము. దానివల్ల ఎందుకు మనకప్పుడు అలసత్వము, నిద్ర, భయము ఇవన్నీ ఏవైతే తామసాలకి లక్షణాలు చెప్పాడో అవన్నీ పోయాయి. కనుక బుద్ధి యొక్క ప్రసాద గుణం వల్ల పుట్టినటువంటి, అంటే విషయేంద్రియాల వల్ల పుట్టిన రాజసం లక్షణం కాదు, నిద్ర అలసత్వం వల్ల జనించిన తామసం లాంటిది కాదు ఇది. అనాత్మ బుద్ధి నివృత్తి కలిగి, వాడికి అనాత్మ బుద్ధి నివృత్తి కలిగి దాని ద్వారా ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదము వలన పుట్టినటువంటి సమాధి సుఖం ఏదైతే ఉందో ఆ సుఖమే సాత్విక సుఖము. కనుక ఇది సాత్విక సుఖము. అంటే ఏ సుఖము జ్ఞాన వైరాగ్యాభ్యాసాదుల సమాధుల చేత ఆరంభమునందు అబ్బా ఇది మనకెందుకు రా నాయనా అని ఆయాసపంగా కనపడి, విషంలా కనపడి దుఃఖమును కలిగిస్తున్నదో, ఇనీషియల్ డిస్కంఫర్ట్, తర్వాత జ్ఞాన వైరాగ్యాది పరిపాకము చేత జనించినటువంటి బుద్ధి నైర్మల్యము, ఆ బుద్ధి నైర్మల్యం చేత జనించినటువంటి ఆ సుఖము, ఇది ఎట్లా ఉంటుంది? అమృతోపమము, సాత్విక సుఖము అని పెద్దలు చెప్పారయ్యా. అంటే ఆ సుఖము ఆత్మ విషయకముగా బుద్ధి యందు జనించినది, అందువల్ల అది సాత్విక సుఖము అని చెప్పబడినదయ్యా అని అంటే చెప్పారు. ఒక లెవెల్ వరకు మనసుని కొంచెం జయించిన వాడికే ఇది సాధ్యం అవుతుంది కదండి. అది ఒక సెకండ్ లెవెల్ స్టెప్ వరకు కాదండి, కంప్లీట్ గా. కంప్లీట్ గా. ఓకే. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లేవు ఇక్కడ, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లేవు. అంటే ఆ వేవరింగ్ స్టేజ్ కూడా ఉంటుంది కదా, అది దాటాక కంప్లీట్ గా. మనం కిందకు వెళ్దాం. ఇప్పుడు 3వ శ్లోకం, అందుకే 3 ఒకేసారి చదువుకుంటున్నాం. అచ్చా, సరే. శ్లోకం బై శ్లోకం కాకుండా 3 3 3 3గా చదువుకుంటున్న కారణం అదే. ఓకే. విషయేంద్రియ సంయోగాత్. ఇక ఇక్కడ ఉన్నామండి, మీరు చెప్పిన కండిషన్ ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి. విషయేంద్రియ సంయోగాత్ తదగ్రే మృతోపమం
పరిణామే విషయమివ తత్సుఖం రజసంస్మృతం. అంటే విషయేంద్రియ సంయోగము చేత, విషయము అంటే తెలుసు కదండి, మొత్తం ప్రపంచం జగత్తంతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్, దీనితోటి కాంటాక్ట్ ఏంటవుతుంది? ఇంద్రియాలు అవుతున్నాయి. ఇంద్రియములు అంటే ఏంటన్నమాట? ఇప్పుడు హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ లో లేవు ఇంద్రియాలు, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ తీసుకుంటున్నాయి. లోపలికి వెళ్లకుండా బయట తిరుగుతున్నాయి. కనుక ఈ విషయేంద్రియాల సంయోగం వల్ల జయించిన ఏ సుఖమైనా మనకి, సరే సాత్వికానికి ఏం చెప్పాడండి? జ్ఞాన వైరాగ్యాదులు ప్రారంభంలో అబ్బా ఇది మనతో కాదురా అని విషమముగా కనపడి, విషతుల్యముగా కనపడి, చివరినందు అది ప్రాప్తించిన తర్వాత సుఖమును ఏదైతే ఇస్తుందో అది సాత్వికం అన్నాడు. ఇక్కడ రివర్స్ అయింది చూడండి. విషయేంద్రియ సంయోగము వలన జనించినటువంటి ఏ సుఖముందో ప్రథమ క్షణంలో అమృతోపసమానంగా కనపడుతుంది. పరిణామం చెందిన తర్వాత మన బలానికి, వీర్యానికి, రూపానికి, ప్రజ్ఞకి, మేధకి, ధనానికి, ఉత్సాహానికి అన్నిటికీ హాని కలగటం వలన, లేదా అధర్మానికి, అధర్మం వలన కలిగిన నరకాదులు అనేటువంటి హేతుల వలన ఈ సుఖభోగాలు ఏవైతే ఇనీషియల్ గా అమృతోపమంగా కనపడ్డాయో అవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి? విష సదృశములుగా అవుతున్నాయి. ఇదిగో ఆ సుఖాన్ని రాజస సుఖము అన్నాడు. అంటే విషయముల యొక్క, ఇంద్రియముల యొక్క సంయోగము చేత జనించినటువంటి, ఈ విషయేంద్రియములతో జనించింది అంటే బుద్ధితో జనించలేదు అనే కదా దాని తాత్పర్యం. కనుక బుద్ధి ప్రసాద, బుద్ధి యొక్క నైర్మల్యత వల్ల జనించినది కాదు గనక మనకి ఎంతసేపు ఈ గంధం పూసుకుందామా, ఈ ఆనందం పొందుదామా, వీరితో తిరుగుదామా, వారిని ఇట్లా చేద్దామా, ఈ సుఖాన్ని పొందుదామా అని అనుకుంటూ ప్రారంభంలో సుఖముగా కనపడి, ఇక వీటి వల్ల ఏమవుతుందండి? ఈ లంపటాల్లో పడితే ఏమవుతుందండి? సింపుల్ అండి, మళ్ళీ ఎక్కువ ఆలోచించక్కర్లే. మనం 4 మాటలు పట్టుకున్నామంటే మొత్తం భగవద్గీత వచ్చేసినట్టే. ఏమిటది? ధర్మము, అధర్మము, కర్మ, నిష్కామ కర్మ, అకర్మ. అంటే వీటి మీదే ఎన్ని తిప్పి 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 చెప్పుకున్నా అక్కడే ఆగుతాం. ఎప్పుడైతే వీడు విషయ ఇంద్రియ సంయోగంతో వ్యవహారం చేస్తున్నాడు, అది చచ్చినట్టు అయితే ధర్మకర్మ కావాలి, లేకపోతే అధర్మకర్మ కావాలి. ఈ ధర్మకర్మ వల్ల వచ్చేది ఏమిటి? నీకు సుఖం వచ్చేసింది, అనుమానం ఉంది అందులో. నువ్వు లాగ్ కొడితే కళ్ళలో నీళ్ళు రావాలి కదా, కనుక సుఖం వచ్చింది. కానీ తర్వాత ఏమైంది? ధర్మము వచ్చినటువంటి పుణ్యము, అధర్మము వల్ల వచ్చిన పాపము అనుభవించి తీరాలి. అనుభవించిన తర్వాత అది నశించి తీరాలి. సుఖము నశిస్తే వచ్చేది దుఃఖమేనాయే. ఏమండి? లేదు, అధర్మం చేశాడయ్యా, పాపము, నరకాదులు అనుభవించి తీరాలి. కనుక ఏమవుతుంది? ఆరంభంలో సుఖత్వము, పరిణామంగా చివరికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఈ ఐహికాముష్కిమూకలముల యందు మనకి దుఃఖపూరితములైనటువంటి విషములాగా కనబడుతుంది. ఇగో ఈ సుఖం ఏదైతే ఇనీషియల్ సుఖానికి అలవాటు పడ్డాడో దాన్ని రాజస సుఖము అన్నాడయ్యా అన్నాడు. ఇక తర్వాత మూడోది చెబుతున్నాడు, తామసం. ఏమిట? ప్రారంభములోను అవసాన ఉత్తర కాలమునందు, అవసానం అంటే ప్రారంభమునందు చివరి తర్వాత కూడా సుఖము, ఏ సుఖం తనకి మోహకరము, దేని వైపు మన లాగుతుంటుందిట? నిద్ర, అలసత్వము, ప్రమాదము,
నేను పడుకున్నానండి, మా ఆవిడ పెట్టిందండి, తిన్నానండి, పడుకున్నానండి, మళ్ళీ లేచానండి, పలహారం చేశానండి, పడుకున్నానండి, మళ్ళీ లేచానండి, డిన్నర్ పెట్టారండి, తిన్నానండి, పడుకున్నానండి. ఏదైనా పని చేయవయ్యా, ఇప్పుడు తర్వాత చూద్దాంలేండి. ఈ అనటాల్లో నాకు ఆనందం ఉందండి. కనుక ఇగో ఈ నిద్రాలస్యముల ద్వారా జనించిన ఏ సుఖము ఉన్నదో దాని యందు ఎక్కడ మోహపడుతున్నామో ఆ సుఖాన్ని తామస సుఖము అన్నాడు. ఇంతకీ తామస సుఖము నిజంగా సుఖం అంటారా? అధిక సుఖం. మనం అనుకుంటున్నాం. కనుక నువ్వు ఏదైతే సుఖం అనుకుంటున్నావోరా నాయనా, అది తామస సుఖము అని మనకి హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు. అంటే ఏమిట? ప్రారంభంలోను కంక్లూడింగ్ పరిణామంలోను ఏ సుఖమైతే ఆత్మని మోహపరుస్తుందో, మోహపరచడం అంటే తాను నిజంగా తెలుసుకోదగ్గ దాన్ని తెలుసుకోనీయకుండా ఇతర లౌకికమైన వాటి చుట్టే మనని తిప్పుతూ ఉంటుందో, ఇగో ఇదే తామస సుఖం అంటే. నిద్ర అలసత్వము అంచేత ఇప్పుడు శ్రీ నేను గారు ఏం చేస్తున్నారు? తామస సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. జనించినటువంటి ఈ సుఖం ఏదైతే ఉందో అంటే ఏమిటది? సాత్విక సుఖంలాగా బుద్ధి ప్రసాదాన్ని కలిగించదు. విషయేంద్రియ సంయోగం వల్ల జలించిన రాజసుఖము కాదు. ఇది ఎట్లా వచ్చిందయ్యా? నిద్రాలసత్వాల వల్ల వచ్చినటువంటి సుఖం. ఇగో దీనిని తామస సుఖము అంటున్నాము. ఇక్కడ మరి ఇంత ప్రాక్టికల్ గా చూపించాలండి కృష్ణుడు మనకి తామస సుఖం. నిద్ర, అలసత్వము, ప్రమాదం. ప్రమాదం అంటే ఏమిటిట? వాడికి ఏదో కాలికి దెబ్బ తగలటం, తలకి దెబ్బ తగలటం కాదు. ఏది చెయ్యాలో దాని మీద వాడికి చిత్తము అవధానము లేకుండా ఉండేటటువంటి మనోవ్యాపారము, ఇది ప్రమాదము అంటే. ఎక్కడ సంకల్పం చేయాలో అది చెయ్యడు, ఏది సాధించాలో దాని వైపు దృష్టి కూడా పెట్టాడు, దాని మీద అవధాన చిత్తుడై ఉండడు. ఇగో ఇది ప్రమాదము అంటే అని మనకి సుఖము యొక్క మూడిటి విషయాన్ని చెప్పాడు. చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, అథ ఇదానీ ప్రకరణోపసంహారార్థః శ్లోకః ఆరభ్యతే. న తదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః సత్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం యదేభిః స్యాత్ త్రిభిర్గుణైః. తదస్తి తన్నాస్తి పృథివ్యాం వా మనుష్యాది సత్వం ప్రాణిజాతం అన్యద్వా అప్రాణిజాతం దివి దేవేషు వా పునః సత్వం ప్రకృతిజైః ప్రకృతితః జాతైః ఏభిః త్రిభిః గుణైః సత్వాదిభిః ముక్తం పరిత్యక్తం యత్ స్యాత్ భవేత్ న తతస్తి ఇతి పూర్వేణ సంబంధః. ప్రకృతి జైహి అంటే ప్రకృతి వలన పుట్టినటువంటి
జనించిన ఏభిః త్రిభిః గుణైః ఈ 3 రకాలైన గుణాలతో ముక్తం విడవబడిన యత్ స్యాత్ ఏదైతే ఉన్నదో అన్ని అన్నమాట, ఏదైతే కలదో తత్ సత్వం అది ప్రాణి కాని అప్రాణి కాని పృథివ్యాం భూమినందు గాని దివి పైన ద్యులోకమునందు గాని దేవేషు వా పునః దేవతల యందు గాని నాస్తి లేదు అని తేల్చి చెప్పాడు. అంటే ఏమిటి? క్రియాకారకములైన ఫలస్వరూపమైన ఈ సంసారానికి, క్రియాకారకముల ఫలస్వరూపమైన ఈ సంసారానికి ప్రత్యేకము అని ఒక్కొక్క దాన్ని అంటే సాత్వికము, రాజసము, తామసము అని 3 విధాలుగా ఉంటాయని చెప్పి ఈ సంసారం అంతర్భూతమైనటువంటి ఈ గుణత్రయముల యొక్క విషయము ఏదో ఒకటి ఉండాలిగా. ఇది ఎక్కడో ఉంది అని అనుకోకయ్యా, ఇది వేరేగా ఎక్కడో లేదు అని ప్రకృతి మాయ చేత ప్రకృతి అంటే మాయ, సమష్టి అజ్ఞానం, ఈ మాయ చేత జనించినటువంటి సత్వరజస్తమో గుణాలనే ఈ 3 విడబడిన వాడై వినిర్ముక్తుడై ఏ ప్రాణిజాతము అంటే కనుక ప్రాణి గాని అప్రాణి గాని పృథివీ యందు గాని, ఈ ప్రాణులు ఎక్కడున్నాయి? పృథివీ యందు గాని ద్యులోకమునందు గాని దేవతల యందు గాని లేదు. అంటే ఏంటి? ప్రాణిజాతము అప్రాణులకు అంటే పాషాణాదులకు సత్వరజస్తమో గుణములు సంస్పృష్టములే, వీటికి ఇవి తగులుకునే ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు సామాన్యావస్థలో ప్రకృతి అంటాం. సత్వరజస్తమో గుణములను సామాన్యావస్థలో ప్రకృతి అంటాం. ఆ ప్రకృతిలో విషమావస్థ అంటే సత్వగుణం పెరగడమో, తామస గుణం పెరగడమో, రాజస గుణం పెరగడమో, వీటిలో విషమావస్థ సమస్థితి తప్పినప్పుడు, సమతౌల్యము తప్పినప్పుడు, సృష్టి ప్రారంభమవుతుందని చెప్పుకున్నాను ఇంతకుముందు, ఆ విషమావస్థ పొందిన ఈ గుణాలు ఏమిటవి అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళండి ఒకసారి. సత్వరజస్తమో గుణములు సామ్యావస్థ, ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సమముగా ఉన్నప్పుడు దానికి పెట్టుకున్న పేరు ప్రకృతి. ఈ సమావస్థలో ఉన్న సత్వరజస్తమో గుణాలు విషమావస్థకి అంటే మార్పు, కొంచెం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనాలి? ఏమిటిది అంటే ఈ గుణాలు కూడా ప్రకృతే, అంతే కదండి. అది కొంచెం కిందకి మీదకైనంత మాత్రాన, ఇప్పుడు నేనున్నాను, నాకు నల్ల జుట్టు పోయి తెల్ల జుట్టు వచ్చినంత మాత్రాన నేను కాకుండా పోతానా? కనుక ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క ఇంబ్యాలెన్స్, విషమావస్థ పొందిన అది కూడా ప్రకృతే. కనుక అది ప్రకృతే అవటము వలన సాక్షాత్తుగా ఈ గుణాలన్నీ ఏమిటవుతాయి? ఈ గుణాలన్నీ ఏమవుతాయి అంటే ప్రకృతి
అయిపోగానే వెళ్దాం పక్కన వాళ్ళకి. ఉమ్. అయిపోగానే వెళ్దాం. లాస్ట్ డే గడువు ఇస్తాడు నెక్స్ట్ వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళాక చూసుకున్నాడు. బట్టలు అవి సర్ది ఇట్లా పెట్టేసి కాళ్ళు పెట్టి విన్నావలితులేంటండి బాబు. ఇది దాని నుంచి పుట్టినవి కాదు. అంచేత ఈ డిఫరెన్సెస్ వైషమ్యావస్థ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రకృతి నుంచే జన్యమైనది, లేక ప్రకృతే అనాలి, అంటే మాయే అనాలి. ఏదైతే మాయ చేత కల్పితంలో ఇది మాయ, ఇవి పై కిందకైనాయి, దానివల్ల ఒక దాని మీద ప్రేమ, ఒక దాని మీద వగైరా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఈ విధంగా సృష్టి క్రమం జరిగిందని చెప్పినప్పుడు మాయ నుంచి పుట్టినవి ఏమిటవుతాయండి? మాయ నుంచి కల్పించబడ్డవి అంటే ప్రకృతి జములు, ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. ఇవన్నీ ఏమిటి? కల్పితములు. ఇవి ఏమిటవుతాయి? బంధహేతువులు. కనుక ఈ మూడు గుణాలతో విహీనమైనది, అంటే ఈ మూడు గుణాలు లేని స్థితి ఏదైతే ఉందో ఈ గుణత్రయ విహీనమైన స్థితి ఏదైతే ఉందో అది ప్రాణిజాతములో గాని అప్రాణిజాతములో గాని మనుష్యాదులందు గాని దేవతల యందు గాని లేదు అన్నాడు. ఎందుకు లేదుట అంటే ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏమిటి? మనిషి, చెట్టు, ప్రాణిజాతము, అప్రాణిజాతము, రాయి, రప్ప, ఇంకోటేదో సరీసృపాలు, లేకపోతే చీమలు, దోమలు, ఏదైనా చెప్పండి, అవన్నీ దేని వల్ల పుట్టాయి? మాయ వల్ల పుట్టాయి. అంటే ఏమిటి? త్రిగుణాత్మకముగా పుట్టాయి. ఎప్పుడైతే త్రిగుణాత్మ రహిత స్థితి ఉంటుందో అది ప్రాణుల్లో ఉండేందుకు అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే అవి ఎట్లా పుట్టాయి? త్రిగుణాత్మకంగా పుట్టాయి. త్రిగుణాలు లేవు అంటే అవి లేనంటేగా. ప్రాణిజాతము లేదు, అప్రాణిజాతము లేదు, మనుష్యులు ఎందు లేదు, దేవతల ఎందు లేదు. అంటే ఇంతకీ ఇవన్నీ ఏమిటి? ప్రాణిజాతము, అప్రాణిజాతము, దేవతలు, మనుషులు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఒకటే మాటలో చెప్పుకుందాం అంటే అనాత్మ వస్తువు. అనాత్మ వస్తువు. కనుక ఒక అనాత్మ వస్తువు, ఒక్క నిమిషం, అనాత్మ వస్తువు అని అంటే అది గుణత్రయ సహితమే. గుణత్రయ రహితము అయితే అది ఆత్మ వస్తువు. సింపుల్ గా చేశాడు ఇక్కడికి. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, రమణమూర్తి గారు చెప్పండి. రమణమూర్తి గారు. సార్ నేనేం అడగలేదు సార్. అయ్యో, మీరు ఏదో అడిగారు అనుకున్నా. లేదండి, లేదు. రైట్. కనుక ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఆయన మనకి? చాలా కంక్లూడింగ్ గా, చాలా సింపుల్ గా చెప్పేశాడండి. నీకరే నాయన ఏదైతే కనపడుతోందో, నీకు కనపడే ప్రతి వస్తువు కూడా సత్వ రజస్తమో గుణములతో కూడినది. ఓకే, అసలు సత్వ రజస్తమో గుణములు నీ విషమ స్థితిలో ఉంటేనే ఇవన్నీ పుట్టాయి అన్నావు. ఓకే, విషమ స్థితిలో లేకుండా సమస్థితిలో ఉంటేనో దాని పేరు ప్రకృతి లేక మాయ. కనుక ఇప్పుడు మన దగ్గర గోధుమ పిండి ముద్ద ఉన్నది, దీని పేరు మాయ. చిన్న ఉండలుగా చేసి సన్నగా ఒత్తి నూనెలో వేస్తే పూరి అవుతుంది, ఒత్తి నిప్పుల మీద కలిస్తే పుల్క అవుతుంది తప్ప, అంటే దాని నుంచి జన్యమైనవి అదే అవుతుంది, గోధుమ పిండి అవుతుంది ఇంకోటి కాదుగా. అట్లా ప్రకృతి నుంచి పుట్టినవన్నీ కూడాను మాయే, మాయాత్మకమే, ప్రకృతి జములే. అది స్థావరమా, జంగమమా, ప్రాణ, అప్రాణ, మనుష్యమా, దైవతమా, ఏదైనా కానివ్వండి, అన్నీ కూడా అంటే అనాత్మ వస్తువులు. ఈ అనాత్మ వస్తువులన్నీ కూడా తప్పకుండా త్రిగుణాత్మకములు.
కనుక త్రిగుణాత్మకమైన ప్రతిదీ అనాత్మ వస్తువు, అనాత్మ వస్తువు అంటే త్రిగుణాత్మకమైనది. ఎందుకంటే మాయ నుంచి జన్మించినవి, ప్రకృతి జన్యములు కాబట్టి. ఈ సత్వరజస్తమ గుణాలు లేనిదే స్థితి ఏమిటది అంటే అనాత్మస్థితికి ఆపోజిట్, అంటే ఆత్మస్థితి. అది నిర్గుణము, ఆత్మ నిర్గుణము అని ఇక్కడికి తేల్చాడండి. దీని తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈ క్రియాకారక ఫలస్వరూపంగా సత్వరజ స్తమో గుణాత్మకంగా ఈ అజ్ఞానం, మాయ, అవిద్య, దీని నుంచి కలిపిన సంసారం అంతా ఇదంతా అనర్థము అని చెప్పాడుగా. ఇగో దీని నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనకి విడగొట్టేశాడు, గుణాలు చెప్పాడు. నైనా గుణములు ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ త్రిగుణాస్ ఈజ్ అనాత్మ వస్తువులు ఏదైనా కానీ. అది ఎంత గొప్ప. ఇక్కడ దైవతము, మనుషులు, తిర్యక్ జంతువులు, స్థావర జంగమాలు అంటం వల్ల వాటి గ్రెడేషన్ తో నీకు పని లేదు. ఏదైనా సరే త్రిగుణాత్మకము అంటే అనాత్మ వస్తువే అని తేల్చేసి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి అంటే ఈ త్రిగుణాత్మకం అవటం వల్ల ఈ మొత్తం సంసారం అంతా ఉత్పత్తి అయింది. ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్పాలి? ఈ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ఈ సంసారం ఏదైతే ఉందో దీని నివృత్తి ఎలా ప్రాప్తిస్తుందో చెప్పాలి. అది చెబుతానే కదా మనం ఏం తెలుసుకోవాలో తెలిసేది. కనుక అది చెప్పటానికి ప్రారంభిస్తున్నాడు. అంటే ఏదైతే ఇప్పటి వరకు ఏ శాస్త్రాలు ఏవైతే వివరాలతో విషయాలతో మనకి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడో ఇవన్నీ కూడా ఈ త్రిగుణాత్మకమైన కనపడేటటువంటి సర్వ సంసారమును నివృత్తి ఎలా పొందాలి, ఆ ప్రాప్తించే విధం ఏమిటి అని ఒక ఉపాయం టెక్నిక్ చెప్పాలి. ఇవన్నీ చెప్పేసి నీ బాధలు పడే అవన్నీ సరేనయ్యా, నన్ను సాధించడం ఎట్టా చెప్పది అని అడుగుతాడుగా. ఇగో ఆ అడిగినవన్నీ ఈ శ్లోకం నుంచి ప్రారంభం చేస్తున్నాడు. ఇక్కడి నుంచి రేపు చెప్పుకుందామండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ గుణాలతో ఆపేశాం కాబట్టి మనం ఈ రోజు ఆ గుణాలన్నీ నిద్రలో వదిలేసి రేపు నిర్గుణాలమై చదువుకుందాం. వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆపేద్దాం.